دما خوش تماشاوان هجا و ایرو لور برنامه که دین و بالکش همه ورد پیشکش بکن مجارا برنامه دا و بجارتنا پارلمانتا کردستان فدرال پروژه ریا به پیش و چونه و یا ترکیه و عراق و ناکوکیه و نوبر اسرائیل ایران و باندورا و لسر کردستانیه دیگل و میوان و ما و همه سر و گشتانان داویه و رجلات ناوین کردستان و آنالیزه که و پیشکشی و بیکن دوی برنامه دا میوان دو میوان ما هجا هنه و میوان ما هجا و روشنبیر سیاستمدار و قلمنیست کرد شخموس ازنگین به رامان خوین گرانبها و ورا و قدم بجارا ما بیکن دیسا و مهوانک می دن سیاستمدار روشنبیر و نیوزکار کرد اکرام اوغوز دوی مجاره دا و نرین خواهی هجا و پیشکشی و بکن و بله و ام و بیجن مهوان خواه و برز اکرام اوغوز و شخموس ازنگی نیم بخیر هاتنه و برنامه همه زور سپاس ناو خیره دابن سپاس که ناو خیره دابن سرکفتری جوار بپازم زور سپاس خوش بله و جبر کوی تماشاوان می هجا جوان ناس کن و از بجم حوجان اینه کوی خواه بدن ناسین و تماشاوان هجا و دوی برنامه همه مل سر گشتان داوی و ین رجلات ناوین و کردستان راوستن همه به برفرهی در رولا پارلمانتوی دولت و فدرال باشورا کردستان دا روشا و هلبجارتنا داوی و هندکی باقبن همه دو مهوان خراب سر پروژه ریو به پیشوچونه و یا به آلیه ترکیه عراق هاتیه پلان کرن و آلوزیه و در ناکوکیه و در نابرا ایران اسرائیل و همه نقاش بکن مجارا ما و یکم رولا پارلمانت یا کردستان و هلبجارتن و داویه به هم دزانن که ده انجام و کشینا یکیتی و هندک پارتیه دی پارلمانتوی دا پارلمانتوی کردستان به یک راستی و به یک لنگه و خبات خود دومینه و خبات و راستی باش ناچتن جبر که روشا پارلمانت کردستان خراب بویه و ناخوکی ده ناو پارتی کردان ده هنه و دولت عراق جی جوه روشه سود و دگره و ده برجواندی خواه او جی به راستی به ضرر و گلی کرده و ده آلیه دن و 15 پارتین مسیحیان ده داخویانیک ده راگهانده بون که دل ده جیوه بریارا دادگه ها فدرال عراق نه و بشتاری هلبجارتن نابن دیگل مسیحیان 10 پارتین سیاسی ترکمن آنجی داخویانیک دا راگهاندن و حتی گوتنگو حتی او بریارا دادگه ها فدرال نه هلوشاندن هم ده بشتاری و هلبجارتن و نابن و بایکوت کن پارتیا دموکرات کردستان راگاند که ده او بشتاری هلبجارتن پارلمانت کردستان نابه پارتیا دموکرات کردستان و هم بیجن بشتاری و هلبجارتن و نابت و هاجی دی بیجه سر هلبجارتن دی بیجه که و داخلانی ای دا و دی بیجه دو بریارا دادگاه فدرال عراق و آج هولا راکرنا سیستما دموکراتیک هرم دا بمپکرنه که اشکره و مترسیدار و دستور هایی که حول داده که و گراندن عراق جبو سیستما ناوندی یا بره یعنی تبه واته که دولت عراق اتخاذه سیستما فدرال هوله راکه بکه ود دما بره وک دما صادام سیستمه که دیکتاتور دادگاه فدرالی و بمپکرین خالن و 117 و 121 یعنی دستور حرم کردستان که گارانتوریا سرخبون پارلمانت کردستان دیگه و خالا ششان یا دستور قانون هلبجارتن پارلمانت کردستان گوهرد بله و هم
پرسا خوایا یکمی و یک شیخ موس بپرسن یک شیخ موس آرمانجا سرک یا دادگاه فدرالی عراق چیه؟ دیسا روش و رولا پارلمانت و کردستان ایرو چاوایه پشت و بریار دادگاه فدرالی عراق و پارتیا دموکرات کردستان بریار داکو بشتاری هلبجاتن پارلمانت کردستان نابه گلو او بریار پارتیا دموکرات کردستان راسته هون دکارن برسیبه اون همون آبجه و راستی هاورا بدن کرم که بله neyse silah و rez jite û ji temaşevanê me û ji beşdar kek ikram re zor spas. helbet mijarek esas sal û nîvek heta karin bêjin salik û heft me heşt me problemek ku zînde di nav Kurda de mayê li Başûrê Kurdistanê hûn dizanin pêşî salê çûyî destpêka salê çûyî dixwestin ku herin hilbijartinan yeneke itiraz kir nexwest ku hilbijartin çê bibin û hinek sebeb dan nîşan sebeb yek ji wan Kurdistan wek bazinekî derbasî hilbijartinan dibû yeneke dixwest ku li gor çar bazinan Kurdistan sistemek hilbijartinayî nû قبول bike û bi wê derbasî hilbijartina bibe ji ber wê biryar nehat stendin nikarîbûn derbasî hilbijartina bibin heta destpêka sala îsal ji wê çaxê de jî parlamento xetimî bû parlamento nedixebitî yani salik û heft mehe belkî zêdetir jî parlamentoya Kurdistanê naxebitî wezaretên Kurdistanê li ser karê xwe nin xebatê xwe dikin Serokwezîr û serokkomar ser karê xwe nin ew ji karê xwe dikin lê parlamento bixwe misyona wê nî biryargirtinê û dolivgeriya wê ev sal û heft mehe hatiye rawestandin piştî wê hinek danûstendin hatin meşandin li gor wan danûstendinan dehê meha şeşan de biryara hilbijartina stendin bistendina biryara hilbijartinan re dadgeha Iraqê ya federal müdahaleyî parlamentoya Kurdistanê kir ji ber ku yek madde ew 11 kursiyên TKT'yên Kurdistanê bû kemnetevên ku li Kurdistanê henin ji ber ku nava axa Kurdistanê de belanin di hilbijartina de bi tena serê xwe nikarin endama derxînin bişînin parlamentoyê parlamentoya Kurdistanê di 2003 de biryarek kotayê dabû 11 kursî ji wan li veqetan dibûn 7 kursî ji bo Kurda bûn û 11 kursî jî ji bo wan TKT'yên Kurdistanê bûn Ermenînin Suryanînin Türkmenin ew grûbin ji wan re jî 11 kursî hatibû veqetandin û ew wek kota dihat di nav xwe de nûnerê xwe tespît dikirin û dişandin parlamentoyê ev biryara parlamentoya Kurdistanê bû hikûmeta federal ew parlamentoya wê ew mahkema wê müdahaleyê vê biryarê kir û ew kota ji ortê rakir li gor daxwaza yeneke ji ber ku yeneke serî li dadgeha federal xistibû û hem ji bo çar bazinan guhertina sistema hilbijartinan û hem jî ji bona kotaya PKT'yên Kurdistanê ku wan kotaya ji ortê rakin û PKT'yên Kurdistanê jî kê normal têkevin hilbijartinan yên ku bikaribin ji xwe nûnera derxînin bişînin parlamentoyê bikaribin ku nikarin temsîl bikin di parlamentoyê de dadgeha Iraqê demek dirêj e yani vay em dikarin bêjin 5-6 sal her dixwaze ku pêşiya Kurdistanê bigire û Kurdistanê daxîne asta wan herêmên Şieyî ku bi paştimayî ji ber ku Kurdistan
وڵاتێکی li گۆر عێراقê wexta tu bidî ber çava ji 2003 û vir de gavê pir mezin avêtinin û gelek pirsgirêkê xwe çareser kirine û pêş kiriye û van salên dawî gavên endûstrî jî avêtinin gelek tiştê xwe êdî ew bi xwe çê dikin. Ev li hesabê Iraqê nayê ku derkeve pêşiya devleta Iraqê û devletik em bêjin bibe aday ji avakirina devletik serbixwe li hesabê Iraqê nayê ji ber wê jî kê İran müdahaleyê Iraqê kir ji ber ku Iraq wek em bêjin kantonek İranê terdigere Şiiyên ku İranê girêdayîne li ser siyaseta Bagdad desthilatdarin û bandora wan li ser dadgeha federal jî heye birêya parlamentoyê nikarîbûn ew tişt bikranaya birêya dadgehê müdahaleyê vê kirin esas destûra Iraqê rê nade ku hikûmeta federal müdahaleyê sîstema siyasî lê mixabin ev rol girtiye ser xwe ji ber ku destûra ew ê nehatiye avakirin mahkema destûrê nehatiye avakirin ew rolê mahkema destûrê jî digire destê xwe parastina destûrê bi vî hawayê pirsgirêk giha astik ku müdahaleyê Kurdistanê bibe müdahaleyê demokrasiya Kurdistanê bibe pêşketina Kurdistanê bibe û pêşî lê dêgirtin Partî Demokratê Kurdistan divir di derket holê û got ez vê qebûl nakim berî vê jî kê we müdahaleyê nefta Kurdistanê kir we müdahaleyê mûçe û bütçeya Kurdistanê kir ev gavê ku hûn davêjin gavê pêşîliyê girtina Kurdistanênin em vê êdî qebûl nakin û em beşdarî em biryara we qebûl nakin û hilbijartinan jî boykot dikin. Nabêjin em dijî hilbijartinanin, dibêjin em hilbijartinan boykot dikin. Heta ku ev biryar bi paş di neyên kişandin û mafê wan PKK'ya neyê dan mesela mûçe û bütçeyê neyê çareser kirin û wek bazinekî Kurdistan wek berê li gor biryara parlamentoya Kurdistanê ku derbasî hilbijartina bibe beşdarî hilbijartina bibe li ser vê bû helbet ev gavana pêşî Mesrûr Barzanî çû Amerîka ve Amerîkarê li ser van pirsgirêkê xwe û Bagda Kûranî axivîn 5-6 roja li wê derê ma hem bi Biden re peyivî hem bi gelek endamên meclisê re peyivî û ewek danûstendinek bingehîn meşandin û raser nûnerên Kurdistanê ji Amerîka re gotin tu xwediyê vê destûrê yê û îro ev destûr li Iraqê nameşre eger hûn misyona xwe neynên cî û dîsa xwedî li vî tiştî dernekevin müdahale nekin û nekevin navbera me û wê misyona xwe yî ser destûrê û neynên cî em mecbûrin li çareserê xwe binerin di nav van de ji ber ku mesela neftê hebû mesela parlamentoyê heye mesela çekkirina pêşmerga heye mûçeyê pêşmerga henin mûçeyên karmendên Kurdistanê henin û bütça Kurdistanê yê heta di pirsgirêkên enerjî û hinek çêkirina rê koprî û dibistan û nexweşxanan de jî para Bagdayê ku finanse bike vana hemû giş pirsgirêk bûn pêşiya wan hatibûn girtin û wek silah li hember Kurdistanê de hatin karanîn di wir de Amerîka helwestek girîng danî me gişa di çapemeniyê de şopand û ji nûnerên Kurdistanê re gotin em piştgirê wenin û em ê müdahaleyê vî tiştî bikin piştî wê di navbera Bagda û Amerîka de danûstendin meşiyan Amerîka ji Sudanê serok wezîrê Iraqê re got
eğer tu mesela bütçeyin peşmerga u van pirsgirêkan hayat tu çareser neke tu nikare were Amerika bimere danışten neşi bimeşini li gor wê berî cejnê alel acele mehek maaşên peşmerga û karmendên Kurdistanê hatin şand beşek bütçeya Kurdistanê veqetandin şandin û sozdan gotin em ê meha çara jî hemen hazır bikin bişînin anha duê astê de yî û piştî van ewa serok wezîrê Iraqê bi heyetek mezin re ew jî çû Amerîka û danûstendin meşandin heşt roja li Amerîka ma karin bêjin bi gelek ewên berpirsiyarên Amerîka re danûstendinê wan meşiyan di van danûstendinan de Amerika yani serokê Amerika vekirî ji Biden'ê got biner başûrê Kurdistanê ne welatekî ku hûn rehet per û baskê wê bişkînin û wê teslîm bigirin ew welat destûr ewa wê destûra wê û statuya wê bi biryara hêzên navnetewî hatiye danîn û em rê nadin vê ku ev vêkirin divê hûn bi hev re bidin û bistînin û pirsgirêkên xwe bi hev re çareser bikin gotina herî giring di vir de ev bû û tam di wê demê de Amerika patriotê xwe anîn li hevlêrê bicî kirin Fransa jî biryara parastina hawayê sistema xwe anî li hevlêrê bicî kir ev gavana hatin avêtin piştî van gava îro li Bexda ji borê veberiya dewletê civînek girîng li Bexda dimeşin dizanîn nûçeya de encamê wê negirtin di wê civînê de jîkê serokê Kurdistanê bi heyetekê beşdarî civînê dibe ew civîn heta saet çara jî dom dikir di vê ewê de yê biryara Partî Demokrata Kurdistanê ku hilbijartina boykot dikin bi raya min biryarek rast e eger hêzik wek wê ku misyona mezin girtiye ser xwe û di astik rêbaza Kurdistanî de helwestê dimeşîne eger ew bixwe helwestê danênî û pêşiya van destdirêjiyên Bexda neke û negire wê Kurdistan têkeve astengê mercên zehmet ji ber wê jîkê divê ev gav hîn berî 2 sala 3 sala bi hatana avêtin bi raya min dereng jî manin lê ew gavana ez bawer dikim wê encamê bidin ji ber ku ew danûstendin bi têkiliyê Amerîka re tên meşandin û Amerîka peymaneke nû bi Bexdarê meşand û ew kirin sistem ava kirin şirketên Amerîkayê petrol û enerjiyê peymanên giring bi Iraqê îmze kirin û ew an hatiyen Iraqê wê dest bi kar bikin Amerîka garantiya divêtiya enerjî û gaza Iraqê ku ji Îranê biqetîne ku ew şirketên wê di Iraqê divan çareser bikin ew biryar hatin stedin şirketên Amerîka bi Iraqê re peyman îmze kirin yani vana just wexta em tînin ser hevdû em ê netîcek çawa jê derxînin em ê netîcek derxînin ku hewlek tê dan ku Iraqê ji nav destê Îranê derxînin bandora Îranê li ser Iraqê hinkî kêm bikin û têkiliyên Iraqê ev bin danûstendinên Tirkiyeyê ku bi Iraqê re jî hatin meşandin di nava vê programê de tê gerek bêt şîrovekirin ew jî tê mana ku wê ji bandora Îranê Iraqê derxînin bêhtir wê têkiliyê wê bi Tirkiye re bi pêşxînin di vê astê de tiştek ez bêjim ev e eger ku tiştek min ji bîr kiribe hebe karî bipirsem ser temam bikir Na spas em ê pirsek dîda dişqa em ê ser Tirkiye baxivin em ê pirs bikin zanîn baş ew niha em kekî îkram pirsken kekî îkram hûn çi difikirin û ser wê pirseyê Ez jî berî her tiştî silavê ji dil ji xebatkarê Xelat TV ra pêşkêş dikim zor spas ya bi rastî
براستی مجارکی گرینگه گره gelek tişt bê gotin lêbelê ez dixwazim bi rewşa parlamentoyê ve dest pê bikim dema ku parlamento hat avakirin ew avahiya ku li paş te xuya dike ez wê demê li Stenbolê bûm Belê. ez bawer bikim ev parlamento jî ji xwe vê avahiyê de nîne li derekî din e zêde ewka min jê tune lê tişta ku ez dizanim çi bû wexta ku ev parlamento hate avakirin ji alî hemû Kurdên ji derveyî başûr ve jî ev parlamento wek qibleya Kurdistanê hat binavkirin Belê. yani Kurda digo êdî qibleyek me jî heye em ê ji vir şûn da kîjan ibadet gorî kîjan baweriye ibadet dikin em ê berê xwe bidin vê qibleyê û ibadetê bikin birastî parlamento di jiyana dewletan da xwedî ciyekî giring e yani sê tişt hene di jiyana rêveberiya dewletên demokrat da ji wan yek ew ke dadgehe ya dinê rêveberiye yek jî parlamento ye yani hemû sazî di parlamentoyê da têne çêkirin rêveber gorî wê saziyê tevdîgerin û welatê xwe bi rêve dibin ji alî dadgehê ve jî ev tişt têne kontrol kirin de di ewkê de dibêjin hêzên ji hev cudayî û bawayekî jî hev kontrol dikin ca mixabin wexta ku mero li rewşa parlamentoyê mêze dike pirsgirêkên parlamentoya Kurdistanê ji îro da dest pê nekir yani ji salek nû berê de jî dest pê nekir ez di wê baweriyê de me ku bingeha parlamentoyê rast nehat avêtin yani pirsgirêk ji bingeha parlamentoyê ve tê di salê nodî da rewşekî xirab bû mirov dikare bibêje ku di wê demê da dibe ku kêmasî di bingeha wî da heba meriv vê yekê jî qebûl dike lê piştî 2003 Amerîkayê kilîda ya jî anaxtara Bexdayê jî Kurdistan da Kurda bi wê jî nesekinî anaxtara Bexdayê jî da Kurda ja wê demê Kurda dikarî bû berî her tiştî li welatê xwe ev sê hev tiştên bingeha dewletê ew dikin ava bikirabana rast ava bikirana dûra jî ew anaxtara ku anaxtara Bexdayê ku Amerîkayê dabû wan ew baş bikar bû aniyana lê mixabin vê yekê nekirin çima nekirin mesela pirsgirêk çi ye ya di dunyayê da heta roja îro jî mesela heta roja îro jî min ji Kurdekî rewşenbîr Kurdekî nivîskar Kurdekî siyaset medar jî nebihîst ku pirsgirêkekî wisa bibêje ya li welatekî parlamento heye lêbelê serok û rêveberên tu partiyekî îmê xwe bi wê parlamentoyê nayînin û nabin endamê wê parlamentoyê mînakek wisa di dunyayê de tune di welatekî de eger partî hebin berî endamê wan serok û rêveberên partiyan ji bo endametiya parlamentoyê beşdarî hilbijartinê dibin ji wê parlamentoyê jî hikûmet derdikeve hikûmeta ku welat bi rêve bibe lê mixabin ew nebû yani Kurdê me yên başûr serok û rêveberên hemû partiyan ne ku yê yeneke û PDK hemû partiyên mezin ew partiyên piçûk jî qîmê xwe ewkê neanîn parlamento piçûk dîtin ez car belkî dibe ku ez xelet neyên femkirin ez rewşa parlamentoya Kurdistanê dişibînim komelên me yên legal li îro jî salên hefteyê de jî wexta ku Kurda li metropolên Tirkiye yan jî bajarên Tirkiye komel ava dikirin wê demê partî bin ert bûn wek mîna îro fermî nebûn komel ava dikirin
komela ji kê pêk dihat yani em bibêjin xortê 18 salî eger ku ew bana çend kez dikirin rêveberên komelê wekî yer fermî nîşan didan dûra jî wek komîserekî ji alî partiyê ve davêtin serê wan û ji alî wî komserî ve dihat îdare kirin. Ji ana wexta ku li rewşa parlamentoya Kurdistanê dinêrin bi rastî jî ev mînaka me ya Kurdên Bakur tê bîra me. Yani parlamento heye rast e hemî Kurd têne temsîl kirin kêmatî jî têne temsîl kirin lêbelê partî tê de cî nagirin. Tu serokekî partiyê endamê parlamentoyê nîne tu rêveberên giregir di parlamentoyê de cî nagirin hikûmeta ku ji wê parlamentoyê derdikeve jî rêveberiya Kurdistanê nake. Rêvebir kî ne? Rêvebir îro her du partiyê mezin in. Xwazila bi hevparî ev yek jî bikira bana. Êja ya malxirabiyek din jî ew e ku herêm da yek parlamentoyek heye, yek serok wezîrek heye, yek serokek heye lê di fiiliyatê de du hikûmet hene. Fiiliyatê de du rêvebir hene. Zêde ne. Ji xwe serokek dilîjin serok zêde ne. Mesela pêşmerge girêdayî kî ne? Girêdayî rêvebiriyê ne yan girêdayî partiya ne? Hêzên parastinê du hêzên parastinê hene. Peki ev girêdayî kî ne? Ya girêdayî Süleymaniye ya girêdayî Hewlêrê ye. Êja em îro dibêjin pirsgirêk işte çima dadgeha Iraqê xirabiyê giriye û em li dijberî vê xirabiyê çi bikin? De gotin ekmeyê pêşiyan e dibêjin av disekine lêvelê dijmin nasekine. Rast. Dijmin nasekine. Yani dijmin kî ye? Wexta ku ez qala dijminê Kurda dikin bi rastî bi rêzdarî bibîrtînim Peter Galbraith bi salan şêwirmendiya Barzanî jî kir wê demê karê baş hatin kirin li herêmê. Peter Galbraith çend sal berê Rûdawê de dibêje di dunyayê de dijminê Kurda pirin lê dijminê herî xeternak Kurd bixwe. îro ez Iraq û dewleta Sûriyê dagirker nabînim ji ber ku hêza wan nemaye. Dagirkerên Kurda du dewletin. Dewleta Tirkiyeyê yek jî dewleta İranê ye. Yani ne ku li Rojhilat û li Bakur li Başûr û Rojava jî dagirker du dewletin. Dewleta Tirkiyeyê. Êja tabii mesela em bêjin dadgeha Iraqê yan ku rewşa hilbijartina parlamentoyê yan jî rewşa parlamentoyê hilbijartinê hat guhart. Peki ev sûcê kî ye? Sûcê Kurda ye yan sûcê dadgehê ye? Dadgehê sî û çend sal e? Sî û sê sal ez bawer bikim. Sî û sê sal e parlamento bi vî rengî çend cara hilbijartin kir. Yani caran dirêj dikir. Normalde gere 4 sala li carê hilbijartin bikirava. Lê tu dengek ji ewkê dernediket, ji dadgehê dernediket. Eger ku ew partiyên ku bi awayekî caran dibin meyarê hev, caran jî bi hevra dibin hevparê hev û Herêma Kurdistanê di navbera xwe de parve dikin, armanca wan yekîtiya Kurda ba, armanca wan parlamentoyê ba, armanca wan berjewendiyê gelê Kurd ba vê meseleyê dikarîbûn di navbera xwe de hal bikira bana ranedibû giliyê ewkê li dadgeha Iraqê nedikir, dadgeha Iraqê jî ew biryar nedikir. Ji bo yekê ez bixwe sûcdar nabînim. Yani dadgeha Iraqê sûcdar nabînim. Di vê derê de eger sûcdarek hebe, sûcdar Kurd bixwe ne, Kurda bêtir jî du partiyê mezin in. PDK û YNK ne. Çima PDK û YNK?
ji ber ku her duyan jî Herêma Kurdistanê di navbera xwe de parve kirine. Wexta ku berjewendiyê wan were rojevê dikarin ji hev biqetin şerê hev jî bikin. Dîsa dikarin werin ba hev û bi hevra şîrikatiyê jî bikin. Mesela ev yek jî her gav bala min dikşîne. Mesela bi taybetî Kurdên me yên Bakur. Kurdên me yên Bakur yani alîgirê partiyan û kesên wek mîna me. Mesela ez bi xwe alîgirekî tu partiyek nînim. Ez xwe tenê wek nivîskarekî Kurd bi nav dikim û ji bo vê yekê jî şiş destê min were dikim lê Kurdistanê jî dişopînim. Ji bo Kurdistanê kîjan hêz, kîjan partî karekî baş kiribe, çepikan ji bo wê lê dixim, lê yek û xirabî kiribe jî wî rexne dikim. Eja em vê yekê bi piranî nakin. Çima nakin? Ya mesela Kurdên me yên Bakur, nivîskarê wî, siyasetmedarê wî, rewşenbîrê wî yani yek xwe nêzîkî PDK'yê dibînin, dibêjin yeneke xayîn e. Xwe nêzîkî yenekê dibînin, ew jî dibêjin PDK xayîn e. Halbuki nizanin ku wexta ku me ji yenekê re bibêje xayîn e, di heman demê de PDK jî xayîn îlan dike. Ya jî ji PDK'yê re bêje xayîn e, di heman demê de yenekê jî xayîn îlan dike. Çima îlan dike? Ya eger yek aliyek xayîn be, ne xayîn, bu xayîn ra nabe şirîgê hikûmetê, nabe şirîgê dewletê. Bêje birayê min tu xayînî, tu îxanetê dikî, ez nabim hevparê îxaneta te, nabim şirîgê îxaneta te. Îja divê em vê yekê bidin ber çav. Mesela xwazila tenê ev pirskirek ba. Mesela pirskirekên din jî heye, kes vê yekê jî napirse. Yani ew destkeftiyên ku bi saya Amerîkayê ve Kurdên başûr bi dest xistin, yekoyek ji destê wan derdikeve. Dîsa bi saya xirabiyê wan, bi saya kêmasiyê wan. Mesela ew çi ye? Ya serokatiya Hukûmariya Iraqê. Wek hemû dunya dizane, anahtar ev bû. Anahtar çi bû? Amerîkayê digo serok komar divê Kurd be. Serokê parlamentoyê Erebê Sunî be, serok wezîr bî Şîî be. Yani pêwîstiya her sê aliyan jî bi hev de heve ku kes dikaribe bi serê xwe tiştekî bike. Mesela Şîî di navbera xwe da bi hev dikin, yekî derdixin pêş û dibêjin serok wezîrê me ev e. Erebên Sunî mecbûrin wî bipejirînin. Yara xwe di derbarê wî da bibînin. Mesela em bêjin wexta ku Sudanî hilbijartin, tu yekî Erebekî Sunî yan jî Kurdekî me nikarîbû bigota ez Sudanî qebûl nakim. Yan jî yê berê ez qebûl nakim. Lê çi kirin? Tamam, yani di dawiyê da serok komar wek ji Kurdan tê hilbijartin ama hilbijartina wî Kurdî, biryara wî Kurdî jî di destê Ereba da ye îro. Mesela Kurd werin ba hev di navbera xwe da biryara xwe bidin. Mesela bibêjin ya em îkram dixwazin, îkram bibe serok komarê Iraqê. Şîî û Sunî mecbûrin wî bipejirînin. Çi dikin? PDK dibe bira îkram, yeneke dibe birakek Şêxbûz berendam me. Em terin parlamentoya Iraqê, Ereb birê Ereba artık ki kazanç bike ew dibe serok komarê Iraqê. Yani bawekî ew anahtara serok komariyê ji destê Kurda hate girtin di pratikê de. Di pratikê de serok komarî para Kurdan e, lêbelê kîjan Kurd bibe serokê wê komarê ew biryar êdî di destê ewkan da ye. Destê Ereban da bi taybetî ji destê Erebên Şîî da ye. Îja ji bo wekê bi rastî ha aliyê din va rast e. Mesela ez bertek nîşandayîna yan jî
کرنا PDK rast dibînim lê belê têrê nake. Rast lê têrê nake. Çima têrê nake? Ya boykut kirin bu welatekî da karê muhalefetê ye. Mesela bibêjin muhalefet bi taybetî partiyên piçûk nikarin bibin desthilatdar. Wakta ku nikarin bibin desthilatdar hinek rêjî li ber wan were girtin, yani dibêjin ez jî hilbijartinê boykot dikim, bi wî rengî berteka xwe nîşan didin, dilê alîgirê xwe jî germ dikin. PDK îro desthilatdarê herêmê ye. Serokvezîr endamê PDK'yê ye. Serokê herêmê endamê PDK'yê ye. Wakta ku PDK boykot bike, hilbijartin çê bibe, em bibêjin yeneke ji sedî heştê endamî bigire, yani şêst endamî bigire, wê gavê yeneke dikare di Herêma Kurdistanê de hikûmetê ava bike. Ez bawer nakim, yani tiştekî wisa biqewime jî şer derdikeve. Ji bo yekê çima dibêjin têrê nake, xwazila PDK'yê çi bigota? PDK'yê bigota ez desthilatdarê vê herêmê me. Gor dilê min nebe, gor qanûna me ya ku 20 sal berê, 30 sal berê me di navbera xwe da girtiye nebe, ez hilbijartinê nadim çêkirin. Rast e. Nadim çêkirin. Ha, tu dikarî were çê bike, hela mêze bikin tu wê çawa çê bikî. Eja ji bo yekê nizanim, yani gor kîjan rengî ev biryar girtine, çima tiştekî wisa nefikirîne nizanim. Lê pirskireka me ya herî ewk ev e, yani em pirî caran ew dikin, kêmasiyê xwe nabînin, bi ewkên, bi nêrîn yan jî bi xirabiyên neyarên xwe ba kêmasiyê xwe pîne dikin. Halbukî ya herî girind ew e ku ji xwe neyar e. Ji neyaran xêr ji meryaran nayê. Ew e ku merû li dijberî wan neyaran kêmasiyê xwe bibîne. Kêmasiyên xwe bibîne ku tiştên rast bike ku rê li ber wan bigire. Ya dudiya jî dîsa tiştekî pir balkêş e, Barzaniyê Nemir nemivanek jê dipirse dibe hûn we çawa xwe parast. Li dijberî dewleta dagirker we çawa xwe parast, hûn asîmîle nebûn, hûn ji axa xwe dûr neketin, nizamin ser piyê xwe heta îro hatin. Dibêje tişta herî girind ew bû ku em nebûn memûrê Bexdayê. Medinav dewleta Bexdayê da memûrtî nekire, em nebûn memûr, yani karkerê Bexdayê. Belî. Ev tiştekî pir giring e. Eger ku îro êdî em ji bo Kurdistana Bakur êdî qala serxabûnê jî êdî nakin, sedemê wê yek jî ew e ku memûrê dewleta Tirkin. Yani memûrê devletê nikare wê dewletê hilweşîne û dişûna wî da dewletekî din ava bike. Êja bi rastî dem gotibû gavên balkêş hatin avêtin, lê binê wî nehatin tijî kirin. Ya ez ji peyva mûçe, qasî ku ji peyva mûçe diqahirim, ji Îran û Tirkiyeyê jî naqahirim êdî. Yani her rojê kêmasî nîv saetê min bi Rûdawê ra derbas dibe. Yani her roj mûçe ha mûçe. Yani ji Bexdayê ra bibêjin, em bibin şirîgê hev, bibin nizam hevalê hev, em bibin işte hevparê hev. Lê eger tu sibê heta êvarê her ji Bexdayê mûçe bixwazî, jî işte ra dibe ger ku ez mûçeyê te didim, dibe tu jî ji bo min kar bikî. Belî, rast. Ji bo min kar bikî, ji bo vê yekê divê Kurdên başûr ji lîteratûra xwe peyva mûçe derxin. Ya din jî heta ku Kurdên başûr di navbera xwe da berjewendiyên partiyên xwe nedin alîkî, ji bo berjewendiyê gelê Kurd kar û xebatê nekin,
her roz evi ber bi xirabiyê herin. Amerika jî wan xilas nake. Amerika jî wan xilas nake. Çima Amerika wan xilas nake? Kurdên Bakur botin Amerikayê jî nakin. Belkî ji derveyê mijarê ye. Yani Amerika 30 sale lavayê wan dike. Lava. Dibe peşmergeyê xwe bikin yek. Ji bo ku li dijberî neyarê xwe ser piyê xwe bisekinin ya peşmergeyê xwe bikin yek. Pekî Kurdên me çi dikin? Hewaleyê komîsyona dikin. Salan berê 6-7 sal berê ez bawer bikim. Li ser vê mijarê tiştekî nivîsî bû gelek kesan êrişî mikirin ya wek dijminê Herêma Kurdistanê îlan kir. Çi gotibû? Nêçîrvan Barzanî bidonekî ava dike dibe komisyon yekitiya peşmerge hal bike. Îja wê demê ji min jî nivîsî bim gotinekî Demirel hebû. Demirel digo eger ku tu naxwazî meseleyek pirsgirêkek çareser bikî di siyasetê de komisyonekî ava bike wê meseleyê ji hewaleyê wê komisyonê bike hem awayekî işte nîşan didî ku ez vî karî dikim bu awayekî din jî didî ji bîrkirin. Ser wê komisyona ku Birêz Nêçîrvan Barzanî ava kiribû 6 sal derbas bû. 6 sal derbas bû. Kesî nepirsîne ya wî komisyon çi kir? Eger ku zordariya Amerikayîyan û dewletê din nebe mijara pêşmerge ji xwe nakeve Rojava Kurdên Başûr jî. Salê de carê ew dibêjin heval yanî we çi kir? Em çeka didin we em pera didin we ku hûn pêşmergeyê xwe bikin yek ew Amerikayê dixapîn. Ha Kurdên Başûr di kîjan xalî de serkeftî nezanî? Di alî xapandina Amerikayê de serkeftîne ji ber ku Amerikayê dixapînin. Gotin Amerikayê jî nakin. Êja di encamê de jî ez hêvîdarim zerarê nebînin. Zerarê nebînin ji ber ku zerara ku bibînin zerarek mezin e. Min dîsa nivîsekî xwe de gotibû eger ku Başûr têk biçe xewn û xeyalê min têk diçe. Belê rast. Xeyalekî min ê pîroz têk diçe. Lêberê waxta ku têk biçe malbata Talibanî û malbata Barzanî her tiştê xwe wenda dikin. Rast. O yekê jî dibe ew ji me zêdetir. Ser vê yekê kar û xebatekî bikin ku çawa bibin yek, çawa bi yek rengî û bi yek ahengekî baş herêmê birêve bibin ku ew rêvebirina herêmê jî bibe mînak ji bo her sê parçeyê me êdin. Zor spas keke kiram em niha herin û mijarekê dî û niha armaja Türkiye de peywendiyên xwe yên digel Bexdayê û ew e ku di çerçeveya projeya rêya bi pêweçûnê û da peywendiyê aboriyên berfireh pêk bîne û demêra hewlêrê da peywendiyên aborî û bigihîne astekê kêm. Ger em rastiyê binêrin ew projeya piştê ku Amerîka Saddam hilweşand û xwestina Bexdayê bi Rojavayê re zêdetir entegre bikin. Lê belê û ji ber ku Şîiyan ku piştê şer bi dest xistine Kursa Iraqê zêdetir eksena û Îranê we cih girtiye. Ew proje û hat derxistin. Piştê ku Daeş Mosulê û dest xist Türkiye projeya daxwaza mafên Mosulê xist devrê bi awayekê Daeşê û peymanek çêkir û hişk ku Daeş şûna Bexdayê û Êrişê Kurdistanê biketin. Û hêzên xwarizûn alîkariya û Kurdan û pêşmergeyan kirin ew projeyê Türkiye bi ser nekin. Dema ku piştê referanduma serxebûna Kurdistanê Türkiye bi hêzên dewleta Iraqê li ser sinûrê Başûra Kurdistanê dest bi tatbîqata leşkerî kirin. Li şûna deriyê sinûrê li Xaburê û ew dixwazin çerçeveya û projeya rêya bi pêşveçûnê di ova köyê deriyekê nû sinûr wekin ku ew li ser Mosulê re diçe Bexdayê. Wê hefteyê Erdogan çû Bexdayê û aliyê di navbera Türkiye û Iraqê 26
peyman hatin imza kirin. Çar ciwan jî li ser mijarên ewlehiyê ne. Yekçi fermandarê berê li artêşa Tirkiye Mithat Şak zanî çi got ew jî wê hefteyê got ku armanca Tirkiye ew e ku PKK Rojava bi derxistin û ihtimale heye ku operasyona li Şengalê jî bêkirin. Artêşa Türk li salan bi hinca da PKK Başûra Kurdistanê dagir kiriye û îdad dike ku ew operasyon dijî PKK ye. Bi rastî ew ne rast e û ji ber ku armanca Tirkiye û dagirkirina û Kurdistana Başûrê. Law kek Şehmuz em dîsa pirsen û pirsa duyem û Tirkiye Iraq li çerçeveya projeya rêya bi pêşveçûnê ya ku Mosulê heta Bexdayê dirêj dibe û dixwazin şûna deriyê Xaburê û vake deriyekê nû wekin. û armanca vekirina projeya rêya bi pêşveçûnê çi ye qazanc û zirara Dewleta Federal ya Kurdistanê li vir çi ye? Di projeya rêya bi pêşveçûnê şansê serkeftina Tirkiye çi qas e? Yek jîkê her çend projeya rêya bi pêşveçûnê ya Tirkiye û Iraqê zerara Îranê ye jî çima Îranê bertev nîşan Tirkiye neda. Kerem ke. Belê. Berî ku ez derbasî pirsa te bibim ez dixwazim li ser gotina kek îkram beşekî mesela ku çima parlamento naxebite, çima pêşmerge nabin yek û çima li wê derê sîstemek navendî nayê avakirin. Ez dixwazim dûr de nerînê xwe kin bêjim û dûr derbasî pirsa te bibim kek çiya. Fermû. Kek îkram sistema partiyê li Kurdistanê ji îdeolojiya çepgir hat stendin, ji Leninîzmê û ji Stalinîzmê hat stendin û partî Kurdistanê wek prototîpên dewleta hatin avakirin. Her partî ji xwe wek em bêjin ew ê adayê dewletê birêve birin. Kadroyên xwe, maliya xwe û hêla xwe askerî hemû giş li gor wê hatin kirin û ev giha astik wilo ku di axik azadkirî de ji bo ku dewletek navendî bê avakirin ew hêzên ku xwe wek dewleta wek prototîpên dewleta avakirinê zû bi zû dev ji wan îmkanên destê xwe bernadin wê bürokrasiya xwe ew nakin desthilatdariyê ji destê wan dernaxin û radestî parlamentoyê û saziyên dewletê nakin. Pirsgirêka menî herî mezin yek jê di vê sîstemê de ye. Du partî li Kurdistanê wekî du dewleta demek dirê şerê xwe meşandin, herêkê axik girtin destê xwe û li ser wê axêş xwe li dewletê xwe ava kir. Bûn îktidar. Îca ekonomiya wan heye, artêşa wan heye, bürokrasiya wanî rêveberiyê heye û danûstendinên wanî dîplomasiyê heye, îstixbaratên wan hene. Baş e em ê çawa van tiştê wan gişa ji destê wan derxînin radestî parlamentoyê bikin û Kurdistanê wek rêveberiyek navendî ku birêve here û dibin astik sistemek navendî de hukukek bê ava kirin, parlamentoyê çalak ku bixebite bê ava kirin û ew bibe. Ev ya pir zehmet e. Yani pirsgirêka herî mezin a siyasî nokta ku pêşiya vî tiştî girtî yek jê ew sîstema partiyê ew e. Ya din ku tu wextan nikaribe wan bürokrata te gotina xwe de got ya yek ji serkêşên van partiya nayên parlamentoyê. Çima ji ber ku xwe ser parlamentoyê de dibînin. Ez çûme li başûr geriya min biroyên partiya û
ofisên wezareta min danin ber hevdûr sernivîsandinê. Yek maseyek û kursiyek şikestiya wezaretê ye, birayên partiya hemû ofîsên herî lüks belkî di Ewropa de tune ne. Tu wexta diçi odê wana pêşewaziya wan û îkrama wan û tu diçi cem wezaret wek ku tu her mala feqîrek belengazekî işter çayekê datînê ber te û çima ji ber ku ew partî di ser wî re ye. Wezareta Aboriyê tu her perajê bixwaze ji bo ewekê ji bo projeyekê dibe her ba partiyê. Ya her ba Partî Demokratîk Kurdistan yeneke dibe her ba yeneke. Ku ew pera bidin em dikarin vê projê pêk bînin yan em nikarin. Başê di vê astê de em ê bikaribin dewletekî çêkin. Em nikarin. Li vê pêşî ew hêza me hebe, ew hêza me hebe ku em wê dewlemendiya destê van her du hêza ji wan bistînin, radestî parlamentoyê bikin û wan jîkê li gor kursiya ji xezîna hikûmetê ku ji xwe pera bigirin siyaseta xwe bikin û wê razî bibin. Heya ku nekê wê astê tu bawer bike wê vî hawayê bimeşe. Bibore tiştek pir kurtayî bibêjim ji xwe mevesta min jî ew bû. Tu kes destkeftiyê xwe ji bi dilê xwe nade kesî. Ja gotina min ew e ku ya du me Kurda da em tiştekî pîroz dibînin, tiştekî piçûk pîroz dibînin ji bo xatirê wê pîrozbahiyê hemû kêmasiya nabînin. Ji bo yekê divê her Kurdê ku Kurdperwer, Kurdistan perwer heta êvarê ev ku yeneke û pedeke divî warî da dikin rexne bike. Em vê yekê nakin. Ya hesa bikin işte ew duwarê Rusyayê hilweşiya, duwarê sosyalîzmê hilweşiya, partiyên sosyalîst xwe guhartin. Ev her du partî sosyalîst jî nebûn hê xwe neguhartine. Ji bo yekê loma ez dibêjim. Parlamentoyê wek qibla xwe bibînin, lêbelê ji sibê heta êvarê ji bo ku ev kêmasiyê xwe ter bikin, em divê em rexne bikin. Belê em wê nadikin. Bi dehan li ser vê mijarê me nivîsandiye û em wan re peyvînim, ev ser program çêkirine. Yani ev kar dimeşin lê werhasê zehmetî. Can vegerin werin ser mesela xeta ku Tirkî dixwaze wek proje rêya pêşveçûnê belê. Pêşxapûr deriyekî nû ava bike. Armanca wê gavê esas hûn dizanin ji 2004 û vir de têkiliyên ku di ser Tirkî û di ser Îranê ji hêla ticaretê hatin meşandin ji her du aliya de derbasî Kurdistanê dibûn. Kurdistanê hem ji wan vergî digirt, yani ew giş nedihatin ji Kurdarê tadî diçûn Bexda, diçûn gelek wan welatên Kendavê, diçûn gelek ciyalê di ser Kurdistanê re diçûn. Kurdistanê ji wir vergî digirt û ew digirt, çi bêjin baca derî digirt. Belê rast. Anha ew belê û ji wir imkanekî çawa ji karmendên Kurdistanê re vebibûn ji xwe re bingehên kar vekirin. Mesela paketkirina tiştayê berhemên xwarinê û berhemê din febrîqê wan ji xwe çêkirin, maketê xwe çêkirin, bi tona îcarê birînc û nok û nîsk û nizam çi tanîn Kurdistanê li we derê paket dikirin, dişandin welatê Ereba, du qat ji xwe perejê qezenc dikir. Yek hesabê vekirina deriyê pêşxabûr wê xeta ku bê avakirin ku transît di kêleka Kurdistanê re derbas bikin û wê imkanê ji destê Kurdistanê derxînin, yek ev hesabı ji ber ku Kurdistanê de ji hêla bezirganî de sermayekî girîng gihayê hevdû. Mesela ku İran çend cara êrişî karmendên Kurdistanê kirin,
یک شهید کردن و یک جه و روژنل مالا خواب و مالاوی به هواکت او نلور بو نهات کشتن yani ev burjuvaziyên Kurdin burjuvaziyên Kurdin adayên ku millî ku Kurdistanê ava dikin ew kesin İran wan dikir hedef mesela ku destê Kurda de sermayeyekî giran gihayê hevdû dixwazin pêşiya vê bigirin ev projeyek ji wê ye wê na ew bikin lê maddeya 140 eger ku bê çêkirin ew bikin ew proje dîsa nav Kurdistanê derbas dibe yani anha de keleka Musulê derbas dibe lê şingal dimînin li aliyê din wexta ku maddeya 140 bê çareser kirin dîsa ew proje derî di nava Kurdistanê de dimîne velhasıl ew proje Almanca wê kek çiya bi raya min ew e wê imkanê dixwazin ji destê Kurdistanê derxînin dîrek di ser Ereban ticareta xwe bi welatên Kendavê û bi Bexdarê bimeşînin îja divir de ez nizanim wê çi qas serkeftî bibin û wê çi qas bikaribin wê xetê çêkin ev jî tabii hîn tenê wek em bêjin pirsekê li ortayê hîn li ser vê sedî sed biryar û finans nehatine çêkirin finansek mezin jî ji vê xetê lazim e yani wek bahsa 25-30 milyar dolar dikin divê şertî de Tirkiye wê bikar wê nabike wê Iraq pêre bibe têkildar ji ber ku divê rewşê de wê Iraq ji hesabê Kurdistanê mecbûrin bikin yani ew proje Almanca wê ew e û duwê astê de ye Belê zor spas û kengê giran hin çi dibêjin û fikirê we çi ne û ser vê û Rastî ez jî wek kek Şeyx Mus difikirim bi rastî ew kem ev projeyekî nû nîne qasî ku tê bîra min beriya ewkê jî piştî salê 1992 dudiya hergav ev rojeva Tirkiyeyê cih digirt lêbelê nedat bicih kirin ji ber ku armanc ewke armanc bypasskirina Kurdistanê ye belê yani bira kara Kurda nebe zerara Tirka be jî zerara İranê be jî xem nîne yani armanc ev bû lê divî warî da ez bawer nakim ku Tirkiye bi ser bikeve ji ber ku biryardayîn girêdayî Iraqê jî nîne girêdayî Kurda jî nîne erê bibêjin jî eger ku Amerîka nabibêje yani ji bo vê projeyê yê ku biryarê bide Amerîkayê heta roja îro kîyê hat rojevê Amerîkayê ev proje red kir ez di wê bawêrê dame ku ev ê vê carê jî red bike îja te gotibû wexta ku ev proje bi ser bikeve ev zerara İranê ye rast e çima İran dengê xwe nake ev jî rast e İran dengê xwe nake ji ber ku wexta ku berjewendiyê Kurda were rojevê dibine hewalê hew belê ez dibêjim ya berê çar bûn ana bi rastî ana du dagir kerin yani İran û Tirkiye tenê mane îja di hemû xalan da yani berjewendiyê xwe didin alî kî bes ku kara Kurda têda çê nebe bes ku serkeftiyekî Kurda têda cî negire yani wexta ku kara Tirkiye be İran dibêje erê bibêjin kara İranê çê bibe zerara Tirkiye be dîsa Tirkiye jî dibêje erê îja vê warî da jî ez di wê baweriyê de me ku ev proje bi ser nakeve eger ku bi ser bikeve jî Amerika îznê bide bi ser bikeve jî sedem bypasskirina Kurdistanê zerara İranê be jî İran dengê xwe nake rast zor spas baş em hep ew niha herin mijarekê dî û em bêjin û êrişa hewaya li dijî konsolosxaneya İranê û li paytaxtê Sûriye û di yekê Nîsanê da ji aliyê İsraîlê hat kirin û di êrişê da fermandariyekê û payebilind û artêşa û pastara İranê û mir hat kuştin
demek ki da ku İran'ı peştir de rea alien sen in vaki Hizbullah o Hamas'e Rebuguriya İsrail'e bu. Le kumara İslamiya İran'ı bu yekem carja haka xwe rasterast sadan roket o frokeyan da erişe o İsrail'e pekani. Herçend İsrail'e praniya muşak o frokeyan به فروکیان خستنه خارجی که لی عمل روژندا پیش و ببینین که او بویرد باندوره که چوال سر پیوندین هر دو ولات دجمن بکه هرچند کنه شوپیا اسرائیل صفر تولرانس لهمبره که هر عریشه که لسر آخا خواه و نتبیه که هیلا ولاته که دنجی هیا ده فکرین که سرک وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو جبر که شر بردوام حماس و غزای برسیبا زیده بکی نده من اسرائیل 19 نیسان عریش ایران کربو يعني حوجبه مجبور جبكت لانها وهاتا ساكن يعني هات شتي ونايتا كرن جبركو ما ديتي كو سرك وزير امريكا جو بيدن اسرائيل خواست كود او اريشار سا ايران هاتي كرن برسي وكي زيده نده برسي وي نده گوتن و هر چند اريش بگراني نسرکتی بوجی که ده بشنومه که خطرناک آواد کر یعنی بشروجه دا و هم بجن و براستی و تشتی خراب جی بکی چه بن دیگل بیدن گلک حوال بندن رجابه اسرائیل جی زخت اسرائیل دیکن که آلوزیه زده نکرد هم بجن دولت عرب یعنی یکی یا اروپایی جی که خواستن که بلا زده نبود رجالات نوین شرک هرمی توپ یکین درکه و حوله داوند گوتن ترسان جبرکو عریش ایران لسر نکد گلک گس ایداد کن که صدم تونه که آلزیان زیده بکن و لنها آلوزیان دی سکینه چامگوتی امنی کارن صدم بنگه لشر اسرائیل و فلسطینه که به سالانه بردوام دیگه به که لکلان کرن راستین این لسر شر ایرو خزای بردوام دیگه که چپگر اسلامیست نتوان پرستن دولت سردست لسر بنگه دشبری آنتی سمیتیزم تینا جمع و به اوجی که براستی و تشتکی و بالکشه او هزن اسلامیست و دجمنن وکی ترکیه ایران عراق سوریه و حماس حزب الله و هشتی شبی چوا دکارن بین جمع و دجی اسرائیل چامو گوتی بالکشه پر زحمت کو معرف و یکی تنه به آنتی سمیتیزم یعنی دجمناتی جوهیان را روا بکه و زحمته جبه کو او همه جو دجمنه کردان جی دا از دخوازم کک شهموز و بپرسم صدم این که چپکر نتوه پرست و هم بجن و تینا جمعه و چیه او چما تینا جمعه و انظامه و راستی و دوی بروان و پری ور بکتن سر به پر سکن زانی بله پرساته قدی از باورم بله پرسام قدیان ها و چود بجن سر اوا چان تینا جمعه مجارک گرینگه tabi yani dve peşi em de heremedi mesela Filistin'i uçağa buyu pergalık hem ji sermayedaru diktatörün Arabarı و هم جيين دولتين إسلامية وبويكون هم هرم ديزاين دكن جخار الطرفدار دبينن وكارتينن وهم جي
di nava xwe de raya giştî ji xwe re wê dîzayn dikin û bingeha iktidarên xwe xurt dikin. Ev ya nokta pir girîng e, divir de hem İslamîstên bikar anîn û hem jî çeptên bikar anîn. Çep û İslamîst nokta ku tên cem hev bi dijminatiya Amerîka tên cem hevdû. Ne mesela ku em bêjin dijî kapitalizmênin û sistemek guhertiyî nû diparêzin na. Pergalê van dîktatorên herêmênin aktorên herêmênin û wek pergalekî bi îdeolojiya İslamê tên dîzayn kirin û tên meşandin. Belê. İran divirdi ji bona ku kar û xebatên xwe û kirinên xwe yî nav İranê veşêrê, İran rojê 10 kesa 15 insana dar da dike. Yek dolar gihaye 70,000 80,000 perê İranê. Rast e. Aboriyê ji bo nüfusek pir mezin gihaye astik ku bi zorê xwe îdare dikin. û hemû dahatên xwe li van hêzên çekdar İslamîstî herêmê li wan xerc dike û wan bi rêve dibe. Ev hêz gihane astik wisa ku nêzîkî 700,000 çekdarin di herêmê de. İran bi vê çi dike? İran bi vê alozya ku ji nav xwe derdixîne dervê herêmê hem bi îstikrara herêmê dilîzî xera dike û hem jî dîqatê dikişîne derve û mesela İslamê û mesela Cihûtiyê û mesela Filîstînê ji xwe re bikartîne û diwir jî van çekdarên xwe jî ke ji bo xeta xwe dixe şerê vekaletê û bikartîne. û gelek jî bandorê li ser berjevendiyên aktorên dinyayê yê wanî ticarî di herêmê de jî dikin. Ji ber ku ew körfezên di destê wan de û ticaret di wan de tên kirin, hemû di destê wan hêzên vekaletê de ne û hemû tehdîtin ji ticareta dinyayê re. Divir de mahsûmiyeta Filîstîn û bikaranîna Filîstîn divê ji hev bê qutkirin. Rast milleteke li wê derê dibin tadeyiyê de yê zulmeke mafê wê jî hey ku xwe bi rêve bibe xwe bi xwe îdare bike. Mafê wê heye. Lê mafê wê tuneyê ku bibe pergalê Katarê, Yemenê, İranê, Tirkî û hêzên İslamîst wan ji xwe re bikar bînin û bimeşînin. Mêze bikin salê heştê di wexta ku em medida dû wan mülteciyên Filîstîniya ku diçûn welatên Ereba mîna koleya li wan dinêrîn. Wan Filîstîniyê ku diçûn wan welatên Ereba ji xwe re dixebitin mîna koleya li wan dinêrîn. Lê wexta tu li gotinê wan dinêrin Filîstîn taca serê wan e. Wexta tê alîkariya Filîstîn û destê xwe têxin binkevin wekû destê xwe ji agir bikişînin, xwe bi paş dikişînin û wê misyonê nayînin cî. Divir de çareserî çi ye? Bi raya min çareserî anha tê binavkirin jî du dewletin. Divê dewletên Ereba hebûna İsraîlê qebûl bikin, bipejirînin û dîplomatîk bi İsraîlê têkevin têkiliyê wê bipejirînin. Divê Filîstîn jî bibe alîkar ji bo avakirina dewletek Filîstînî bi şertê ku ew hêzên İslamîst û terorîstî ku wê wek pergalekî li hember İsraîlê bikartînin ji holê rakin û wê meselê çareser bikin ji ber ku ji bo İsraîl gelê İsraîlê jî ke ev pir zehmet e. Ya 80 sal ew millet dibin psikolojiya şer de jiyanê dike. 80 sal insanê ku anha 80 saliyê
dibin wê psikolojiyê de çê bûye û mezin bûye wê bimre. Roja serê sibê radibir ser xwe herê kar ditirsi wê kî de bombayek pêşayî biteqe, wê füzeyek li kî derê keve, wê kî li kî derê guleyekê berawî de. Ev psikolojî ji rewşa Filîstînê xerabtir e û dünya mecbûr e vêna çareser bike. Ji ber wê jî kê bi raya min bi tasfiyekirina van hêzên vekaletê İslamîst re wê mesela Filîstînê çareser bikin. Ev nokta ev e û divirdi aktorên herêmên hem çepa, çepgira hem İslamîsta ji xwe re bi kar tînin. Mêze bike aynı tiştî em di Ewropa de jî dibînin. Di Ewropa de şerê di navbera Rusya û Ukrayna de wek skandal derket ortaya ku hem çepên Ewropa, çepgirên Ewropa û hem jî kê nijadperestên Ewropa piştgiriya Rusya dikin di şerê Ukrayna de. Rast. û aynı xettê piştgiriya Filîstînê jî dikin bi Hemasê re. Divirdi ew korbûna ku rastiyê nikarin ji hevdû derxînin Rusya welatekî dagirker û ketî axa dewletekê dixwazî bira milletê wê dewletê jî kê Rûs bin. Qet ferq nake. Dewletek serbixwe û bi tank û topê xwe û bi teyarê xwe ketiye wê derê dagir kiriye û dixwazî wê dewletê hilweşîne başê têlhinber dager kiriye ya tê dagirkera biparêze. Divirdi wê werî bîra we heta Kemal Burxayê me jî kê divirdi piştgiriya Rusya dikir digo Ukrayna nazîstin, iktidara wan nazînin heqsizin û zaten ji xwe ne dewletin jî PKK jî aynı daxuyanî da aynı tişt wek got ji xwe wana ne dewletin jî kê got. Beşek ji Rusyayê û ev şer wek mafekî ji Rusya re danîşan. Yani divirdi tiştê ku îro Hizbullah û Hamas û Hûsiya û nizanim kê gişatînî cem hevdû bi çepgira re û bi nijadperestên Ewropa re hemû giş diwirdi nokta pir girîng e. Ne mesela çareseriye mesela bi karanîna hêzayê. Ew Rast. piş perdeyê de mesela operasyonên ku ser nijadperestên Ewropa hatin meşandin li Avustralya û li Almanya derket holê ku Rusya perakî pir mezin di riya vanar transfer dike û dimeşîne. Wan had dusê heb dawa vebûne li Avustralya û li Almanya li ser vê meselê. Yani wek mesela ji xwe re bikir û ji xwe re bi kar bîne. İdeolojiya wî çi dibe qet ne girîng e. Gihayê ketiye wê astê. Tiştê ku ez bêjim ev e ser pirsatekek çi ye? Zor spas û kekşirmûz. Niha em û kek îkram û tiştek dî pirs bikin û berê ji me êrîşa Îranê ya li ser aha Kurdistanê dît û zûda yani û bombaan tewêjî mûşakan tewêjî û herû Kurdistanê û wer dike baran diketin û ji ber ku Îran û Kurdistan İsraîlê wek dibînit û bêje dijminê min e yani û bêjit û çand çepê Tirkiye bêjin û Îran bêjitin û hemû bêjin Kurdistanekê nû İsraîlekê duyemîn e. Wisa îlan dikin. Ger şerê İsraîl Îranê dest pê bike Îran ji êrîşa Dewleta Federal Kurdistanê bombardman bike. Ez em zanim. Niha belkî sekîn ye lê ez biwerim İsraîl û şerê Xezayê yê Hamasê û yê Hizbullahê û piçekê bisekîne wan tasfiye biket. Ez bêjim heta belkî çand salek dî yani tê daviyê şerê İsraîlê Îranê bi derkevtin. Niha kek îkram şerê İsraîlê û Îranê dest bi bike berjewendiyê Kurdan ji kîjan alîye û divê Kurd piştgiriya kîjan alî bikin. Ji bo ku Sazûmana Federal Başûra Kurdistanê têk neçe divê çawa têkiliyên siyasî û dîplomatîk pêş bixin. Kerem ke. Dengê te nayê û kek îkram.
نا دنگ نای از روی درک نه شو بری چکه او دنگ ماناتی دنگ هات دنگ ana dengimitte herhalde. دنگin هاتی بله باش فرمود کرم که Yani şansı kurda çiye zani şansı kurda evet ku le rojlata navin hebuna devlete kevkak mina İsrail'e. بله Jibo İsrail devletin heri xeternak şi dagirkerin Kurdanın. Mesela Bəli. İsrail qasi ku ji devleta Türk u ji devleta İranê nebêjim ditirse ama lê tehlikeyê dibîne wê tehlikeyê ji ewkê nabîne. Ji Suudî Arabistan jî nabîne, ji Misrê jî nabîne, ji devletê din jî nabîne. Kek Şeyh Mursi qala ewkê kir yani got ku devletê Arab eger ku İsrailê nas bikin, İsrail jî mecbur e devleta Filîstînê nas bike û yan jî qebûl bike. Ev gotinekî rast e lê ji xwe ez bawerim îro di nav devletên Ereban me yê ku İsrailê nas neke êdî nema bi ew Trump hemama hemiyan ew qebûl kirin. Navê wî jî lê kiribû nizam çik peymana Abraham digotin jêra çi digotin hemama hemû devletên Ereb ve yekî qebûl kirin. Lêbelê çima devleta Türk û devleta İran ji bo İsrailê xeternakin ji ber ku her du devlet jî xwedî dîrokekî dirêj in. Ji bo wêyekê wexta ku hêz û quweta wan hebe her du alî jî dixwazin wek serokê ola İslamê berî İsrail şer bikin û ew belaya ku ji bo wan rojhilata navîn çêbiye ji olê rabikin. Eja İsrail jî vê yekê pir baş dizane eger ku îro başûr di vê rewşê de be îro em bibêjin rojava jî hevekî di ewkekî cuda da be di vî warî de tesîra ewkê zêde ye tesîra İsrailê zêde ye dem dibêjin ya projeya rojhilata navîna mezin wî Amerîka xuya dike lê asıl xwediyê wî İsrail'e cihûne hemû proje ji bo parastina devleta İsrail'e. Eja ji bo wêyekî heta divî wal de gelek ewk hene ji xwe her kesî jî bawer dikir ku beriya Iraqê Amerîka êrişî İranê bike. Gelek kes vêyekî hê jî dibêjin lê dibêjin di dawiyê da Amerîka tercîha xwe guhart êrişî Iraqê kir İranê heta caran em dibêjin bi taybetî siyasetmedarê Kurd jî dibêjin heta Tirk jî vêyekê dibêjin bi Iraqê dest pê kirin bi Sûriyê domandin zemankî digotin dor hatiye Tirkiye lê van salê dawiyê da dibêjin dora Tirkiye maya çaran dor hatiye İranê. Ez bi xwe di wê baweriyê de me 5 sal jî derbas bibe 100 sal jî derbas bibe Amerika û İsrail nahêlin devleta Tirk û devleta İran di rojhilata navîn de bi vî rewşa xwe bimînin û hêzdar bibin. Zû ya jî dereng ew ê van her du devleta ya piçûk bikin yan jî biguherînin. Lê caran ez vî warî de mînakê didim mesela hinek hevalên Kurd dibêjin ya çima nizam falan tişnabe filan tişnabe ejî dibêjin eger ku îro Amerîka wek mîna me acele neke ji ber ku Amerîka Kurd nîne yani gor dilê me em dibêjin bir Amerîka îro lêxe sibê jî işte wek mîna başûr bakur pêşkêşî me bike axa rojhilatê pêşkêşî me bike lê Amerîka Kurd nîne Amerîka gor berjewendiyê xwe tev digere berjewendiyê İsrail tev digere kîngê müsait bibîne wê demê hev dide xwe.
Aliyek din vajî min dixwast ew kê bibêjim bi rastî ez xwe wek mirovekî şervan yan jî şerxwaz nehesibînim. Lê pirsgirêka Kurdan jî bê şer çareser nabe. Heta ku İsraîl yan jî Amerîka ji alî wan ve şerê İranê neyê kirin, şerê Tirkiye neyê kirin, yani Kurdistan bi çar aliyê xwe ve azad nabe û pirsgirêka Kurdan jî çareser nabe. Ha kingê em bibêjin şerê İran û Amerîkayê yani şerê İran û İsraîlê derkeve, ev şer ji bo Kurdistanê jî xeternak e. Kurdistan jî wê zerarê bibîne, lê di encamê de zerara İranê çêdibe, kara Kurda çêdibe. Ew bi Tirkiye rawere kirin heman ji bo yekê jî derbas dibe. Lê werim bersiva pirsa te Kurd nikarin em bibêjin di navbera İsraîl û İranê de şerekî derkeve yan jî Amerîkayê de şerekî derkeve Kurd nikarin rasterast aliyê xwe kifş bikin. Yani jî bi İsraîlê re êrişî İranê bikin yan jî bi İranê re êrişî ewkê bikin. Lê dikarin wek mîna dewletê din ew bikin yani ji xwe re rêyekî bibînin. Çawa rêyekî bibînin şer di encama şer da kara wan di ku derê de heye bêguman zarokekî jî bipirsî kara wan di serkeftina İsraîl de ye, serkeftina Amerîkayê de ye. Ji bo yekê jî divê Kurd ji bo ku zêde xeternak nebînin, ji bo ku zêde zerarê nebînin, heta ku ji destê wan were te dibêjin ya wek karê dîplomasiyê bê alî realîtê de jî alîgirê İsraîl û Amerîkayê bin. Tu ewkek Kurda xilas nake. Mesela ewk heye yani divî warî da mirov dikare ewkê bibêje yani başûr nikare şerê İranê bike ne pêwîst e jî şer îlan bike lê PDK İran û yan jî hêzê İranê li başûrin başûr dikare alîkariya wan bike. Rast. Hêz bike wan bi quwet bike ku di rewşekî wisa da ew dikarin rasterast şerê İranê bikin bi şerkirina wan jî ew nayê wê wateyê ku işte başûrê Kurdistanê aliyekî şer e. Yani bikin û kurtayî mirov dikare vê yekê bibêje her çi xas işte kêmasî hebin Herêma Kurdistanê dewletek serbixwe nebe jî lê nîv dewlete yan jî nîv dewletê du partiyan e wek xalê din da divê divî xalî da jî tewna dewletbûnê tev bigere berjewendiyê wî li kîjan alî be gor wê yekê ji xwe re rêyek bibîne ku bêguman ew alî jî Amerîka û İsraîl e. Biborin Gotu sedem sermagirtina bi carcana qirika min diqetibe. Li te vegeriyane û derbazî be. Belê rastî û dema me jî û pir û çû hema bêje nêzîkî saet û nîvê ye û pirsê me hebî lê bibûrin em nikarin ew pirs bikin ji xwe û ew jî kê ser İsraîlê û Kurdan bû mêvanê me û bersî wan jî piçek da. Em bêjin û kek Şehmûz daviya bernameya me û tiştek heye hîn bêjin fermû. Dawiya bernameyê de tiştê ku kek îkram got jî pêre me yani Kurd esas Kurdan tercîha wan eşkereyê jî lê ji Kurda ji xwe şervanî nayê xwestin ne li hember İranê ne li hember İsraîlê lê Kurd tercîha xwe danînin zatin ew füzeyên roketên İranê ku tên Herûl Kurdistanê dikevin ew bi xwe ji xwe eşkere dike ku tercîha Kurda di kîjan stratejiyê de ye û di kîjan blokê de cê xwe girtine ew diyar e û Kurd ji vê baş dizanin siyaseta xwe gor wê jî dîzayn dikin yani Kurd rojhilata navî de stratejiya Amerîka de ne tu şansê wanî din jî tune ji xwe ku eger bi hêza aktorên dinyayê wek Yekîtiya Ewropa û İngiltere û Amerîka Kurd neyên parastin tu şansê Kurda di nava van keftar û gur û wawî kadî ku xwe biparêzin ji xwe tune ye.
evya دوی مرف راسر بیجی و برچاوایجی evya و سپاس دکم پروگرامک باش بو باور دکم و که ikram سپاس دکم اشترجی و که چیا سپاس که بود بله برنامه که باش براسته بود چه درست بود چون آبدن که ikram بله فرمود program پر درێژ ببنجیش ئەو دەبن ینی گران دەبێت ڕای من ساعتێک پرۆگرامێ دمەرە بمەشینە باشتر دەبێت ڕاستە کاگە ikram و tiştekê daviye heyên bêjin fermû Yani ecid dixwazim wek kin û kurtayî vê yekê bibêjim salam berê bi taybetî çepkiran digot ku heta ku dewleta Fîlîstînê avakirin Kurdistan ava nabe. Lê dem û devran hate guhartin pirsgirêka Kurdan derket pêş. Ez jî dibêjim îro avabûna dewleta Kurdî beriya dewleta Fîlîstînê dibe ku dewleta Fîlîstînê avakirin jî. Ji ber ku aliyê Kurda bihêze Kurda bawayekî dünyayê jî birêve dibe lê aliyê Filîstîna qers e. Ha Filîstînî eger ku Filîstînî ew jî bi aqilane tev bigerin dibe ku ew jî vê yekê karekî bibînin. Ez di wê hêviyê de me ku êdî ew ka me bi Filîstînê ve girêdayî nîne divê em berjewendiyê xwe baş nas bikin û berjewendiyê me bi kê rabe em bi wan re tev bigerin ev jî rêya serkeftinê ji me re vedike û qedera me ya reş diguherîne. Ez jî pir kêfxweş bûm bi rastî kek Şêx Mûs ez nivîsê te dişopînim lê cara yekemîn e em rû bi rû di nav vê programê de hatin bahev ez pir kêfxweş bûm kek çiya ji bo te jî ev çend care Xelat TV'ye de program tê çêkin gazîm jî dikim bi rastî ez ji we re jî serkeftinê dixwazim û ji bo me tiştê wisa girîngin û baş in. Zor spas. Belê em spasiya mêvanê xwe hêja û kek şemû özengîn ikram oz dikin û em ê bernameyekê dîn dîsa bangê wan bikin. Pir spas kek Şêx Mûs, pir spas kek ikram. Belê temaşevanê hêja û bernameya me û li ser hilbijartina Parlamentoya Federal Kurdistanê û projeya rêya bi pêşveçûnê ya Tirkiye û Iraqê û nakokiyê û navbera û İsraîl Îranê û bandora wê li ser Kurdistanê li bir qediya ez ê bernameyekê dî û bernameyekê dîsa û nêzîkahiyan ji we re pêşêl bikim. Zor spas ji bo guhdariya we û bi nav xweşiyê de bimînin û bi xatirê we.